মহানগৰীত পুনৰ চিলনী চুৰৰ সন্ত্ৰাস। দিনেশ গোস্বামী উৰণ সেতুৰ তলত চিলনী চুৰৰ সন্ত্ৰাস। প্ৰিয়মগিৰি আৰু ছাভেৰা বিল্ডিঙৰ সন্মুখত চেইন কাঢ়ি পলাল দুৰ্বৃত্ত। পুৱা 7 মান বজাত মহিলাৰ চেইন কাঢ়ি পলাল চিলনী চোৰ। ৰাইজৰ তৎপৰতাত স্কুটি এৰি পলায়ন কৰে চিলনী চোৰে। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। যিমানে চিলনী চোৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, তাৰ পিছতো কিন্তু একাংশক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়া পুৱাৰ ভাগত প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাই অহা এগৰাকী মহিলা, সেই মহিলাগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি ল'লে দুৰ্বৃত্তই। চাওক কেনেদৰে চোঁচৰাই টানি আজৰি মহিলাগৰাকীক পথত বগৰাই ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি পলাল এই দুৰ্বৃত্ত। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। লোকচক্ষুৰ সন্মুখতে ঘটি গ'ল এই ঘটনা। আজিৰে পৰা পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে অমৰনাথ ধামলৈ সোঁত বৈছে ভক্তৰ। 3 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিব 7 আগষ্টত। 2026 বৰ্ষৰ বাবে পঞ্জীয়ন হৈছে প্ৰায় 25 লাখ ভক্তৰ নাম। নিৰাপত্তাৰ বাবে অমৰনাথত মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰায় 15,000 সেনা বাহিনীৰ জোৱান। পেহেলগাম আৰু বালতাল পথেৰে চলিব অমৰনাথ যাত্ৰা। ভক্তক আদৰিবলৈ জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন এনেদৰে মাৰ বান্ধি সাজু হৈছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বিহুৰ মাজেৰে এনেদৰে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাহনসমূহ আগবাঢ়িছে। 3 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিব অহা 7 আগষ্টত। 2026 বৰ্ষৰ বাবে পঞ্জীয়ন হৈছে প্ৰায় 25 লাখ ভক্তৰ নাম। নিৰাপত্তাৰ বাবে অমৰনাথত মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰায় 15,000 সেনা বাহিনীৰ জোৱান। এনেদৰে অভেদ্য নিৰাপত্তা বিহুৰ মাজেৰে অমৰনাথ যাত্ৰীসকল আগবাঢ়িছে। পেহেলগাম আৰু বালতাল পথেৰে চলিব অমৰনাথ যাত্ৰা। लगातार यहाँ पे आते हुए हर साल मतलब जो है तैयारी हर साल बेहतर लगती है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना यात्रा में, ना लंगर में, ना भंडारे में, ना रास्ते में। आने जाने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। हर साल बाबा बुलाते हैं तो हम बाबा के दर्शन करने चले जाते हैं। तो मुतमईन है ये लोग। आप मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम विनोद, मैं लोकल यहीं से श्रीनगर से। तो श्रीनगर से आप आए हैं, पहली मर्तबा है या इससे पहले? आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ किस जी, तरह की तैयारी आपको लग रही है यहाँ? हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार रहना चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम किया उन्होंने यहाँ पे। और जिस तरह से अभी यहाँ पे इनका मैनेजमेंट हो रहा है, बारिश का भी मौसम थोड़ा खराब है, अभी ये भी ठीक हो जाएगा। पर जिस तरह का उत्साह लोगों में है यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। और अच्छा लग रहा है कि जिस तरह का इंतजाम किया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बिल्कुल, तो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसियां भी मौजूद है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान है, आईटीबीपी के जवान है, यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्हें भी खड़ा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से मुख्तलिफ मकामात पर मॉक ड्रिल्स कर रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो। और ये जो अमरनाथ यात्रा है, इसको ऐसे तरीके से यानी पीसफुल माहौल में इसे मुनक्किद कराया जाए। और आज जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल हालांकि मौसम खराब है, लेकिन जिस तरह से यात्री कह रहे हैं कि हर साल बेहतर जो इंतजामात है वो यहाँ पर होते हैं और इंतजामात बेहतर ही हुआ करते हैं। और इन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। इस तरह का ट्रैक तकरीबन जो होली केव है वहां तक इस तरह का ट्रैक है। हर साल जो ट्रैक है इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है आगे। हालांकि गोडू पर भी यात्री चल रहे हैं, पालकी वाले यहाँ पर है, उनको भी रोजगार मिल रहा है। ये देखिए तिरंगा हाथ में बाबा जी का दर्शन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप तिरंगा भी यहाँ पर इन्होंने अपने हाथों में लिया है। और क्योंकि यहाँ पर जोश है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेट से जो लोग आए हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एक ही कतार में सब यहाँ पर खड़े हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा और कब ये बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए लंबी कतार है। हालांकि मौसम का चैलेंज बना है, मौसम की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।
আৰু গুড মৰ্নিং 18ত এই মুহূৰ্তত জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰী কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত GMCHত মৃত্যু মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ 31 মেত সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা সেই ঘটনাটো লাভ জেহাদৰ বলি হৈছিল মাধুৰ্য বৰ্মন নামৰ এজন যুৱক মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যু হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ নলবাৰী কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী মৃদুমুদ্ৰা ডেকা GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল 31 মেত সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা সেই বৰ্বৰ ঘটনাটো GMCHত মৃত্যু হয় মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দীৰ্ঘদিনৰে পৰা প্ৰথম অৱস্থাত জটপৰণাস্তি চেষ্টা চলাই চিকিৎসকে বিপদমুক্ত বুলি কৈছিল যদিও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু অৱশেষত মৃত্যুমুখত পৰে মৃদুমুদ্ৰা ডেকা মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ মাধুৰ্য বৰ্মন হত্যাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল লাভ জেহাদৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল লাভ জেহাদৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যত তুলপাৰ লগাইছিল কিন্তু অৱশেষত সেই দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত GMCHত মৃত্যুমুখত পৰিল মৃদুমুদ্ৰা ডেকা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিষ্ণু শইকীয়াৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ বিষ্ণু সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা সেই ঘটনা সেই বৰ্বৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী দুৰ্ভগীয়া মৃদুমুদ্ৰা ডেকায়ো মৃত্যুমুখত পৰিল জয়ন্ত আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যে 31 মেত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মৃদুমুদ্ৰা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ মাধুৰ্য বৰ্মনক আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰপিছত মাধুৰ্য বৰ্মন চিতাতে মৃত্যু হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো মৃদুমুদ্ৰা ডেকা সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু আজি পুৱা প্ৰায় 7:30 তেখেতৰ মৃত্যু হয় বুলি ঘোষণা কৰে GMCHৰ চিকিৎসকসকলে গতিকে বিষয়টো অত্যন্ত দুখৰ এটা খবৰ আৰু সকলোৱে ভাবিছিল যে মৃদুমুদ্ৰা ডেকা পুনৰ তেওঁ সুস্থ হৈ উভতি আহিব বা পৰিয়ালৰ লোকসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল চিকিৎসকসকলেও যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু যিহেতু তেওঁৰ আঘাত যথেষ্ট গুৰুতৰ আছিল হাওঁফাওঁতো তেওঁৰ আঘাত আনিছিলে চুৰিয়ে গতিকে তেনে অৱস্থাতো বহুদিন তেওঁক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল যদিও চিকিৎসকসকলৰ প্ৰচেষ্টাই যেন তেওঁ সজীৱ হৈ নুঠিলে হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল অৱশেষত আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ প্ৰায় 7:30 মৃত্যুৰ খবৰ শোকাহত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যকে তেওঁৰ আজি গৃহচহৰ নলবাৰীতো শোকৰ চাপ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ মৃতদেহ নচৰদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHৰ যি মৰ্গ আছে সেই মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে অত্যন্ত এটা দুখৰ খবৰ সকলোৱে ভাবিছিলে যে মৃদুমুদ্ৰা ডেকা এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান যি ছাত্ৰী আছিল 31 মেত অনাকাংক্ষিত এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু অনাকাংক্ষিত অবাঞ্ছিত এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখত তেওঁ ৰ'জ আলীৰ হাতত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ ভাতৃ তেওঁৰ লগত যোৱা মাধুৰ্য বৰ্মন তেওঁৰ ভাতৃয়ে যি চিতাতে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছিল সেই আক্ৰমণৰ ফলত আৰু দেখা গৈছিল যে লগে লগে সমগ্ৰ নলবাৰী নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইয়াৰ এটা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল যেহেতু তেখেত এগৰাকী যথেষ্ট সম্ভাৱনাময়ী মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল আৰু যথেষ্ট তেওঁ সামাজিকভাৱেও পৰিচিত আছিল গতিকে মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যুক লৈ নলবাৰীতে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে শোকৰ ছাপ পৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেখা গ'ল যে মাধুৰ্য বৰ্মন মৃদুমুদ্ৰা ডেকা দুয়ো যি ধৰণে কৰুণ মৃত্যু খাবতি ল'লে ইয়াৰ মূল পৰিণতি আচলতে লাভ জেহাদ বুলি কোৱা হৈছিলে সেই সময়তো আৰু ই পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল এতিয়া বিষয়টো যথেষ্ট এটা গম্ভীৰ বিষয় আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু পৰিয়ালৰ লোকসকল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত আছে তেওঁলোকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু তাৰ পাছতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ নচৰদেহ গৃহচহৰ নলবাৰীলৈ লৈ যোৱা হ'ব জয়ন্ত বিষ্ণু যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা আছিল GMCHৰ চিকিৎসকসকলৰ যাতে সুস্থ কৰি তুলিব পৰা যায় মৃদুমুদ্ৰা ডেকা কিন্তু নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে যথেষ্ট ভাগি পৰা এগৰাকী যুৱতী যিনিকি অত্যন্ত কঠিন আছিল এই সংগ্ৰামখন কিন্তু অৱশেষত এই সংগ্ৰামখনত যেন অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল মৃদুমুদ্ৰাই নিশ্চিতভাৱে তেওঁ যিহেতু যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছিল তেওঁৰ যি ধৰণে তেওঁ একাডেমিক কেৰিয়াৰ আছিল সেয়াও যথেষ্ট ভাল আছিলে আৰু আৱাসিক হোষ্টেলত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল মৃদুমুদ্ৰা ডেকা আৰু খুব সম্ভাৱনাময়ী এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল সাংস্কৃতিক দিশতো যথেষ্ট আগবঢ়া আছিল আৰু নলবাৰী সেই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ বহুকেইটা অনুষ্ঠানৰ লগতো জড়িত আছিল এক সৰবৰাহী এগৰাকী যুৱতী আছিল বা ছাত্ৰী আছিল ঠিক একেদৰে আমি যদি কওঁ যে তেওঁৰ ভাতৃ ককায়েক মাধুৰ্য বৰ্মনো নলবাৰী
ছাত্ৰ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল এজন সৰবৰাহী যুৱক আছিল কিন্তু অনাকাংক্ষিত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল অবাঞ্ছিতভাৱে দুইজন আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল ৰোজ আলী আৰু তাৰ পাছতেই দুইজনকে আজি সকলোৱে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল সকলোৱে আশা কৰিছিল বা মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবাসী বা নলবাৰীবাসীয়েও বিচাৰিছিল যে মৃদুমুদ্ৰা ডেকা পুনৰ সুস্থ হৈ আহক আৰু আগৰ দৰে কাম কৰক যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত সকলোৱে বিচাৰিছিল যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালৰ পৰা মৃদুমুদ্ৰা ডেকা তেওঁ সুস্থ হৈ ভালদৰে পুনৰ ঘৰখনলৈ উভতি আহিব কিন্তু সেয়া নহল চিকিৎসকসকলে কেইবাজনো চিকিৎসকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জেনেৰেল আইচিইউত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ তৎসত্ত্বেও তেওঁৰ যিহেতু হাওঁফাওঁতো আঘাতৰ চিন আছিল হাওঁফাওঁত পৰ্যন্ত আঘাত হৈছিল গতিকে কিছু সংকটজনক আছিল স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাত গতিকে কেইবাজনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল নেপৰাজ প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো হয়তো নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই চিকিৎসকসকলৰ প্ৰচেষ্টা অথলে গ'ল আৰু যিসকল শুভাকাংক্ষী পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকেও যি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেই প্ৰাৰ্থনা আচলতে অচললৈ গ'ল আৰু এই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই যি দুখবৰ সেই দুখবৰ কিন্তু সকলোকে ব্যথিত কৰিছে নিশ্চিতভাৱে সকলো ব্যথিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিষ্ণু যি ৰোজ আলী সেই ঘাতক ৰোজ আলীৰ দাঁৰ ঘাপত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল থিতাতে মাধুৰ্য বৰ্মনে আৰু অৱশেষত ৩১ মেৰ পৰা যুঁজি নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে মৃদুমুদ্ৰা ডেকায়ো গতিকে সেই লাভ জেহাদ কিমান ভয়ংকৰ লাভ জেহাদৰ পৰিণতি কিমান ভয়ংকৰ সেই ঘটনা সেই কথা আজি আকৌ এবাৰ কিন্তু মন মগজুজু কাঢ়িছে ৰাজ্যবাসীৰ এই খবৰ শুনাৰ পিছতে বিষ্ণু